Hello, my dear friends. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel that is Balaji Education Point. Today we start the series of World History. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਰეკਮੈਂਡਡ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡਡ ਹੈ ਫॉर ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ UPSC ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਰეკਮੈਂਡਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਜ਼ਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨॉन ਅਲਾਈਨਡ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ 5 ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ 5 ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜੋ ਇਕੋਨਮੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। तो लेक्चर स्टार्ट करने तो पहला आई इंट्रोड्यूस माईसैल्फ बलराज सोमल, ठीक है। अगर तुसी साडे लैक्चर रिलेटेड या साडे इंस्टीट्यूट रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो तुसी सानू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस तो इलावा अगर तुहानू साडे किसी भी लैक्चर की PDF MCQs एंड वर्कशीट चाहिए है तो तुसी साडा टैलीग्राम ग्रुप डैट इज़ बालाजी एजुकेशन पॉइंट इसनू कवर ज्वाइन कर सकते हो। ये साडे टैलीग्राम ग्रुप का लोगो है। देखो टैलीग्राम उत्ते साडे इस बालाजी एजुकेशन पॉइंट के नाम नाल बहुत होर ज़्यादा भी चैनल्स ओपन हो चुके हैं, तो तुसी देखना है कि जिस चैनल के उत्ते तुहानू ये लोगो दिखेगा तुसी उस चैनल को ही ज्वाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं अज का लैक्चर जी। देखिए अज के लैक्चर के आप कवर करांगे वर्ल्ड वॉर फस्ट, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फस्ट नूं आपां लगभग 3 पार्ट्स दे विच कवर करांगे। अज आप कवर करांगे पार्ट फस्ट नूं, उस तो बाद आप कवर करांगे पार्ट सैकेंड, ठीक है। पार्ट फस्ट एंड पार्ट सैकेंड दे विच आपां वर्ल्ड वॉर फस्ट नूं डिटेल दे विच करांगे ते पार्ट थर्ड दे विच आपां जो होएगा इस दे MCQs करांगे। वर्ल्ड वॉर फस्ट दे रिलेटेड जिन्ने भी MCQs बनते हैं पेपर दे विच आपां पार्ट थर्ड दे विच कवर करांगे इस सीरीज़ दे। तो प्लीज़ पेशेंस रखने ने ते हर एक लैक्चर में जो हर एक टॉपिक होएगा, चाहे वर्ल्ड वॉर सैकेंड हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो एंड रशियन रेवोल्यूशन हो, इन्हां सारे टॉपिक्स नूं आपां इस तरह ही डिवाइड करके पढ़ांगे। पहले 2 पार्ट्स दे जिन्हों आपां डिटेल दे विच पढ़ांगे ते उस तो बाद थर्ड पार्ट दे विच आपां उस टॉपिक दे रिलेटेड उसदे MCQs करांगे, ठीक। तो वर्ल्ड वॉर फस्ट का जो टाइम पीरियड सी वो मोटा मोटा आप देख लैंने। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट होया सी, 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ स्टार्ट होया सी ते 1918 तक ये वॉर ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ठीक है जी। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट हो के 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ खत्म हो गई ਸੀਗੀ, ठीक है जी। ਇਹ 2 पावर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है, ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ एंड ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ। ਅਲਾਈਡ एंड ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ वॉर ਹੋਈ ਸੀਗੀ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वर्ल्ड वॉर जो है, देखो वर्ल्ड वॉर फस्ट, वर्ल्ड वॉर सैकेंड, देखो जदों तक वर्ल्ड वॉर सैकेंड नहीं हुई उस वक्त तक वर्ल्ड वॉर 1 नाम की कोई भी चीज़ नहीं सी, ठीक है। इस वॉर नूं वर्ल्ड वॉर फस्ट के नाम नाल नहीं जाना जाता सी। इस तो इलावा इसनूं जो वॉर नूं जाने जाता सी आम लोग उस टाइम के जो पीपल सीगे, सिविलन सीगे, ठीक है, सिटीजन सीगे, वो इसनूं किस नाम नाल जानते सी, जां तां ग्रेट वॉर के नाम नाल जां फिर ग्लोबल वॉर के नाम नाल जानते सी। देखो इस वॉर नूं ग्रेट वॉर क्यों कहा जाता है? इस वर्ल्ड वॉर फस्ट नूं ग्रेट वॉर इसलिए कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर फस्ट तो पहला पास्ट दे विच लगभग आपां जे एस्टीमेट लाइए तो 50 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 50 साल के टाइम पीरियड के विच इन्नी वड्डी लड़ाई कोई भी नहीं हुई सी जिन्नी वड्डी लड़ाई वर्ल्ड वॉर फस्ट हुई सी। जिन्नियां कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया सी, इन्नी वड्डी, ठीक है, कैजुअलिटीज, इन्नी वड्डी डेथ, इन्नी ज़्यादा डेथ, इन्ने ज़्यादा लोग जख्मी किसी वॉर में नहीं हुए सी वर्ल्ड वॉर तो पहला। इस करके वर्ल्ड वॉर फस्ट नूं ग्रेट वॉर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा इसनूं कहा जाता है ग्लोबल वॉर।
क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्लोबल वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जो वर्ल्ड ਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਈਲੈਂਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ, ਜਰਮਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਜਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਆਈਲੈਂਡ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ, ਇਸਨੇ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ, 1914 ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵਾਰਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਫਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਟੂ ਐਂਡ ਆਲ ਵਾਰਸ, ਉਹ ਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1939 to 1945 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਲੋਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੋ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵਾਰ ਟੂ ਐਂਡ ਆਲ ਵਾਰਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਫਸਟ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ 28 ਜੁਲਾਈ 1914 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1918 ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 28 ਜੁਲਾਈ 1914 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1918 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। 17 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਰਸਨ ਜੋ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਥ ਸੋਲਜਰ ਐਂਡ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਸੀਗੇ। 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਸੋਲਜਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਲੱਖ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਵੰਡਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚਾਹੇ ਸੈਨਿਕ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਸੋਲਜਰ ਸੀ 13 ਲੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ 50,000 ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਲਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 13 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 50,000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਦੋ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੈਂਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਮੇਨਲੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਰਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਐਂਡ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਐਂਡ ਇਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਇਟਲੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਐਂਡ ਇਟਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਚਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਐਂਡ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰਸ ਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਗੇਰੀਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਬਟ 1915 ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਉਸਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਟਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੂੰਗੀ। ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੈਚਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਚਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਚਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਐਂਡ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੇਨ ਮੈਂਬਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਗੇਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ? ਉਹ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ, ਰਸ਼ੀਆ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੋ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਇਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੀਟੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਇਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਟਲੀ ਨੇ 1915 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਚਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਬਟ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਫੈਂਸਿਵ ਡਿਫੈਂਸਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਫੈਂਸਿਵ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ, ਓਫੈਂਸਿਵ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ। ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਤੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਕੀ ਕਾਜ਼ਿਸ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ 1917 ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਕਿ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਰਸ਼ੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਐਂਡ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟ ਹੈ ਟਰਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਕੀ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਗੇਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਦਾ। ਠੀਕ, ਤੇ ਇਸ ਮੈਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਗ੍ਰੇਇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
ये सारा ग्रेस जो हिस्सा है, ग्रेस पार्ट है, सारा किसका पार्ट है? ये सारे पार्ट ने अलाइड पावर्स के, ठीक है, ये सारे पार्ट ने अलाइड पावर्स के। देखो देखो ये सारा मैप देख के ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ, ਬਲਗੇਰੀਆ ਐਂਡ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ठीक है, आह एरिया ये सारा किस दे अंडर आउंदा है? आउंदा है सेंट्रल पावर्स दे। तो जो स्पेन हो गया, आइसलैंड हो गया एंड नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे न्यूट्रल सीगे, ठीक है, जो कि वॉर दे विच पार्टिसिपेट नहीं करना चाहुंदे सीगे। ये सारे न्यूट्रल पावर्स सीगियां जिन्हां ने ना ही अलाइड पावर का साथ दिता ना ही सेंट्रल पावर का साथ दिता। देखो उरे इटली भी पहला की कह के पिछे हटिया सी कि मैं तो न्यूट्रल रहना, मैं न्यूट्रल, मैं किसी का भी साथ नहीं दूँ, बट बाद में इसने जाके किसका साथ दिता सीगा? इसने अलाइड पावर्स का साथ दिता सीगा। वो कब दिता सी? 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो इस मैप ਦੇ ਨਾਲ समझ आ गया होगा, ठीक है जी, कि ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਸ਼ ਏਰੀਆ, ਸਾਰਾ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਨ, ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ 4 ਕਾਰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4 ਕਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 4 ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਨ ਇਹ 4 ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਮਿਲਟਰੀਜ਼ਮ, मतलब कि अपनी मिलटरी ਨੂੰ एक दूसरे देश ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਦੀ ਜੋ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੋ ਆਮ ਸੀ, ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਦਾ? ਮਿਲਟਰੀਜ਼ਮ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਅਲਾਇੰਸ। ਦੇਖੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ, ਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਫਰੀਕਾ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਜੋ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਫਸਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਬੈਲਟਿਕ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੂੰ। ਫਸਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚਾਹੇ ਜਰਮਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਸਟਰੀਅਨ ਹੰਗਰੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗੇ, ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਰੇਸ ਕਿ ਆਰਮ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਂਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਕਸ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਲਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਈਟੈਕ ਨੈਵਲ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਰਮੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਹਾਈਟੈਕ ਗਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਈਟੈਕ ਟੈਂਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਐਂਡ ਲੈਵਿਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ। ਇਹ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਜਰਮਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੈਂਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਟੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਟੈਂਕਸ ਨੂੰ ਜੋ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਂਕਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਟੈਂਕ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਬਮਰੀਨ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯੂ ਬੋਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਬੋਟਸ। ਇਹ ਸਬਮਰੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਰਮਨੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਮਰੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀਜ਼ਮ ਇਹ ਕੌਜ਼ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਰਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਰਜ਼ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਟਰੀਜ਼ਮ ਦਾ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਲੀਅੰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਧੀਆਂ, ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ 2 ਅਲੀਅੰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲੀਅੰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲੀਅੰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟਿਟੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲੀਅੰਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੋਟਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਜੋ ਨੇਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲੀਅੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲੀਅੰਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 20 ਮਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 20 ਮਈ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲੀਅੰਸ। ਇਹ 3 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਐਂਡ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਐਂਡ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲੀਅੰਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 20 ਮਈ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਟਲੀ ਨੂੰ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊਲ ਅਲੀਅੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਲ ਅਲੀਅੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੰਧੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ,
7 ਅਕਤੂਬਰ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਆਸਟਰੀਆ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟਲੀ ਨੂੰ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਡਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ ਇਹ 20 ਮਈ 1882 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਮਈ 1882 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ? ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ 3 ਮਈ 1915 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਮਈ 1915 ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਕਿ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਲਾਈਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਟਲੀ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਵਰ ਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਹੱਥ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗੇ ਓਟੋ ਵੌਨ ਬਿਸਮਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਟੋ ਵੌਨ ਬਿਸਮਾਰਕ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਿੰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟਿਟੀ। ट्रिपल एंटिटी की जो डेट है वो है 31 अगस्त 1907। ठीक है, 31 अगस्त 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिपल एंटिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया ਵਿੱਚ फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ट्रिपल एंटिटी। देखो ये एंटिटी जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी जी गलत हो जाए तो इसलिए मैंने माफ़ करो क्योंकि मैंने फ्रेंच नहीं आती, थोड़ा मोटा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है। तो ये अपने याद रखना कि 31 अगस्त 1907 ਨੂੰ ट्रिपल एंटिटी की जाती है तीन कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ, फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ किस जगह ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, ट्रिपल एंटिटी किस जगह साइन की जाती है? सेंट पीटरबर्ग रशिया दे विच। ठीक है, तो इस तो पहला जो फ्रांस एंड ब्रिटेन, जिस तरह अपने ऊपर पढ़ा है कि जर्मनी ते ऑस्ट्रिया हंगरी 1879 दे विच एक संधि ड्यूल अलायंस नूं ठीक है साइन करते हैं। उसी प्रकार फ्रांस एंड ब्रिटेन इस संधि तो पहला ठीक है जी 1904 दे विच ठीक है 1904 दे विच एक संधि नूं साइन करते हैं जिस नूं कहा जाता है एंटिटी कोडियाल। एंटिटी कोडियाल कहा जाता है। ठीक है, इस संधि नूं साइन करते हैं। ये अपने याद रखेंगे कदों करते हैं 1904। फुल डेट है इसकी 8 अप्रैल 1904 दे विच। ठीक है, 8 अप्रैल 1904 दे विच एंटिटी कोडियाल साइन किया जाता है किस वालों? फ्रांस एंड ब्रिटेन वालों। तो ट्रिपल एंटिटी कदों साइन होता है 31 अगस्त 1907 विच सेंट पीटरसबर्ग रशिया दे विच। ये अपने याद रखना है। ठीक है जी, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट संधियां सी जो कि इन्हां तीन कंट्रीज दे विच हुंदियां ने। ठीक है, ट्रिपल अलायंस किस विच हुंदी है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली दे विच। इसदी डेट याद रखनी है। तो ट्रिपल एंटिटी किस दे विच हुंदी है? फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया दे विच। देखो मैप नाल तुहानूं होर भी ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। देखो जो ये रैड कलर दे विच ने, जो रैड कलर दे विच आपां कंट्रीज देख रहे हैं, ये सारियां किस दे मैंबर्स ने? ट्रिपल अलायंस दियां। ठीक है जी, अब लास्ट जो मैप देखे तो आप देखते हैं कि इटली है जो अलाइड पावर का जो साथ दिंदी है। ठीक है, बट ट्रिपल अलायंस के जो ये संधि होंगी उस टाइम ये इसका ही जो सेंट्रल पावर है उसका ही हिस्सा होंगी है, उसका ही मैंबर होंगी है। तो यह जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली के विचकार होंगी है ट्रिपल अलायंस। ये अपने कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही दिमाग वाला होंदा है, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन पाउंदा है। उसने ट्रिपल अलायंस किन्ना तीन कंट्रीज दे विच होई, उस विच ऑप्शन दे विच जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर पा सकता है। बट अपने याद रखिए जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ते इटली एम्पायर दे विच होई सी ट्रिपल अलायंस। उस तो इलावा जो आपां इह ब्लू दे विच देख रहे हैं, जो ब्लू दे विच कंट्रीज ने यह किस दा पार्ट ने? यह ट्रिपल एंटिटी का पार्ट ने। ठीक है, ये अपने याद रखनी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन ते रशिया के विचकार की होंदी है ट्रिपल एंटिटी एंड जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली विचकार जी होंगी है ट्रिपल अलायंस होंगी है। ठीक है, ये अपने याद रखना। देखो एक तरह का डायग्राम है। ठीक है, एक तरह स्ट्रक्चर जिस नाल आपां नूं संधियां होर भी ज़्यादा जो अलायंस ने होर भी ज़्यादा क्लीयर हो जाएगियां। देखो 1879 दे विच ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी के विचकार की हुई सी ड्यूल अलायंस। ये अपने पिछे पढ़े है ड्यूल अलायंस होंगी है। उस तो बाद ठीक है जी
1882 ਦੇ ਵਿੱਚ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਟਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਲ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਇੰਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਲਾਇੰਸ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਅਗਸਤ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਅਗਸਤ 1914। 2 ਅਗਸਤ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਐਂਡ ਆਟੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੀਟੀ ਜੋ ਕਿ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਧੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਟੈਂਟੇ ਕੋਰਡੀਆਲ। ਐਂਟੈਂਟੇ ਕੋਰਡੀਆਲ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੀਟੀ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਂਟੈਂਟੇ ਕੋਰਡੀਆਲ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਐਂਟੀਟੀ ਕੋਰਡੀਆਲ ਸੀ, ਐਂਟੈਂਟੇ ਕੋਰਡੀਆਲ ਇਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਫ੍ਰੈਂਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਸਪੈਨਿਸ਼। ਇਸ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਐਂਟੀਟੀ ਕੋਰਡੀਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਟਰੀਜ਼ਮ ਐਂਡ ਅਲਾਇੰਸ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲੋਨੀਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਨੀਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੋ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫਕੋਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ, ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੁੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਜਰਮਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ 1819 ਤੱਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ 70% ਏਰੀਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਣਛੂਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 70% ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕੈਟ ਫਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲੀਡ ਐਵਰੀਵਨ ਐਲਸ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਵਾਸਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ। ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ इसका मेन कारण ही की है कि छोटे छोटे एरियाज में छोटी छोटी कंट्रीज अपने अंडर करना कि उन्होंने को ज़्यादा रिसोर्सिस हो, ज़्यादा मैन पावर हो, ज़्यादा ब्रेन हो, ताकि वो अपनी जो टैक्नोलॉजी वगैरह है दूसरे नालों ज़्यादा फास्ट बना सकन ते ज़्यादा अच्छी बना सकन। ठीक है जी, ये कारण जो सी ये सारे बने सी वर्ल्ड वॉर फस्ट का कारण सी। मन्निया जाता है कि फस्ट वॉर जो वर्ल्ड वॉर फस्ट तो पहला ब्रिटेन लगभग वर्ल्ड दी जो 25 कंट्री का जो 25% है,
ठीक है। वर्ल्ड ਦੀਆਂ टोटल कंट्रीज़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% कंट्रीज़ ਦੇ ਉੱਤੇ किस ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ठीक है, वर्ल्ड वार फस्ट के टाइम तक वर्ल्ड ਦੀਆਂ 25% कंट्रीज़ के उत्ते किस का अधिकार सी, ब्रिटेन का अधिकार सीगा। ये आपने याद रखना है। जो लास्ट कारण है, देखो अपन 3 कारण पढ़ चुके हैं। मिलिटरीज़म, ठीक है, आर्मी नूं वड्डी करना, अपने जो हाईटैक हथियार बनाने वो, उस तो इलावा अलायंस छोटी छोटी जो संधियां हो रही सी देशों के विचकार वो। तीसरा कारण इंपीरियलिज्म यानी कि जो साम्राज्यवाद सीगा, कलोनीलाइजेशन करनी सीगी उसनूं। ते थर्ड कारण जो फोर्थ कारण है, जो फाइनल कारण है, जो जिसनूं ज़्यादा तवज्जो मिलती है कि इस दे कारण भी लड़ाई हुई है, देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति। देखो एक तरह की एक देशभक्ति ठीक है, बट एक जो कट्टड़पंथी बन जाती है, जो ये कट्टड़ता के विच तब्दील हो जाती है तो वो चीज़ गलत है। तो इसी कट्टड़ता के कारण जो कि सी वर्ल्ड वॉर के पिछे एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट कारण बनी। मन्निया जाता कि 19th सेंचुरी दे, ठीक है जी, तक जो 19th सेंचुरी दे तक जो यूरोप दे विच आलमोस्ट जो ये नैशनलिस्ट दी वेव सी, देशभक्ति की लहर सी, वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी सी। ठीक है जी, हर कोई अपने आप को एक देशभक्त दिखाता सी ते वो की कहते सी कि असीं वॉर वगैरह विच जाण तो डरदे नहीं। मतलब कि वो माइंड तो घट ते हार्ट तो ज़्यादा काम लै रहे थे, अपने दिल तो ज़्यादा काम लै रहे थे कि असीं अब देश लिए जान दे सकते हैं, जान लै सकते हैं। ये एक मैंटैलिटी बन चुकी सी उस टाइम। देखो इस जो नैशनलिज्म की सब तो ज़्यादा इंपैक्ट जो पिया सी इन्हां कंट्रीज़ के उत्ते पिया सी यूरोप के विच। जर्मनी, इटली एंड बैल्टिक स्टेट्स, ये 3 स्टेट्स सीगियां, 3 कंट्रीज़ सी जिस दे विच नैशनलिज्म का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखा जाता सी 19th सेंचुरी के विच। ठीक है, जर्मनी के लोग मरण तो नहीं डरते सी देश पिछे, इटली के लोग नहीं डरते सी, बैल्टिक स्टेट्स के लोग भी नहीं डरते सी मरण तो पिछे। एक आखिरी कारण जो कि है कि लोग जो सी वॉर नूं बहुत ग्लोरीफाई कर रहे सी, जो लड़ाई सी उसनूं बहुत ग्लोरीफाई कर रहे सी कि वॉर एक बहुत ही महान चीज़ है, वॉर तो बिना तो कोई भी बंदा महान नहीं बन सकता, कोई देश महान नहीं बन सकता। हर एक देश में वॉर करनी ही पवेगी अगर उसने हिस्टरी दे विच अपना नाम लिखाउणा है। ठीक है, अपना गोल्डन अखरां दे विच, अपने सुनहरी अखरां दे विच नाम लिखाउण लई वॉर जरूरी है। तो दूसरे देशों उत्ते कब्जा करन ते, ठीक है, जो हिस्टरी दे विच अमर होने लई वॉर नूं वो जरूरी मानते सी। तो वो वॉर नूं बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे सी। नॉट ओनली कॉमन परसन, जो कॉमन पीपल सी वो नहीं, बल्कि जो जिन्ने भी हाई टैक जो वधिया पढ़े लिखे लोग सीगे, जिन्ने भी उस टाइम के लेखक आर्टिस्ट सीगे, ठीक है, वो सारे न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स, उन्होंने विच वॉर नूं बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा सीगा। ये भी एक कारण बनया वर्ल्ड वॉर फस्ट का। देखो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बैल्टिक स्टेट्स किहड़ियां ने। ठीक है, बैल्टिक स्टेट्स किहड़ियां ने? ये 3 स्टेट्स नूं बैल्टिक स्टेट्स कहा जाता है, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुनिया। ये 3 स्टेट्स नूं किस नाम नाल जाना जाता है? बाल्टिक स्टेट्स के नाम नाल जाना जाता है। ये अपने याद रखना कि एस्टोनिया, लाटविया एंड लिथुनिया, ठीक है, ये 3 स्टेट्स नूं किस नाम नाल जाना जाता है? बाल्टिक स्टेट्स के नाल। ये तुसीं नोट कर लेना है, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुनिया। ठीक है, ये 3 स्टेट्स किस नाम नाल जाने जाते हैं? बाल्टिक स्टेट्स के नाम नाल जानी जांदियां ने। नैक्सट एक कारण बनता है बाल्कन वॉर्स। देखो ये जो एरियाज ने, ठीक है, क्रोशिया, सर्बिया, बल्गेरिया, मैसीडोनिया, मॉन्टेगेरो, ठीक है, ये सारे एरियाज किस दा पार्ट सीगे? इन्हों बाल्कन स्टेट्स कहा जाता सी। ठीक है, बाल्कन स्टेट्स के नाम नाल जाना जाता सीगा। देखो इस स्टेट्स की खासियत की सी कि इस दे एक तरफ तो की सी ऑटोमन अंपायर, ठीक है, टर्की, इस उरे जगह तुम मैप के देखो तो उपर उरे पैंदा सीगा रशिया, ठीक है, रशिया दे, ते इस तरफ तो इसके उपर सीगा जर्मन अंपायर, सॉरी जर्मन नहीं, ऑस्ट्रियो हंगरी अंपायर, सॉरी ऑस्ट्रियो हंगरी अंपायर सीगा। इसके उपर केड़ा सीगा? ऑस्ट्रियो हंगरी अंपायर सी। ठीक है, तो देखो 3 दे नाल घिरिया होया सीगा, एक तरफ तो ऑस्ट्रिया हंगरी अंपायर नाल, एक तरफ तो रशिया दे नाल, ते एक तरफ तो ऑटोमन अंपायर टर्की दे नाल। इन्हां 3 देशों के विच इस जो एरिया सीगा, इस एरिया नूं हथियाउण दे लई, इस एरिया नूं अपने कब्जे विच लैण दे लई की हुंदी रहियां सी? बैटल्स हुंदी रही सी, वॉर हुंदी रही सी। वॉल्कन इस एरिया नूं जितण दे लई लगभग 3 वॉर्स होईयां ने, जिसनूं कहा जाता है 3 बैल्कन वॉर्स के नाम नाल जाणिया जाता है। 3 बैल्कन वॉर्स के नाम नाल जाणिया जाता है इन्हां वॉर्स नूं। अगर क्वेश्चन होंदा कि वॉल्कन वॉर्स किन्ना देशों विचकार सी, इन्हां पिछे ते किन्ना स्टेट्स नूं हथियाउण दे लई, तां अपने याद रखना कि क्रोएशिया, ठीक है, बल्गेरिया, सर्बिया, मॉन्टेगेरो, ये सारे किस दा पार्ट ने? ये सारे बाल्कन स्टेट्स दा पार्ट ने। ठीक है, ये अपने याद रखना है। इस तो इलावा जो
ਹੋਰ ਜੋ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵॉर ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵॉर ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਡਾਰਡੇਨਲਸ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਬੋਸਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਗਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਬਲੈਕ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਥਰੂ ਬਲੈਕ ਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਗਨ ਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਡਾਰਡੇਨੇਲਸ ਐਂਡ ਬੋਸਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਰਡੇਨੇਲਿਸ ਐਂਡ ਬੋਸਫੋਰਸ ਇਹ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਟਰਕੀ ਸੀ ਉਹ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਰਡੇਨੇਲਿਸ ਐਂਡ ਬੋਸਫੋਰਸ ਜੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਸ਼ੀਆ ਬਲੈਕ ਸੀ ਤੇ ਤੋਂ ਐਗਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਟ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜੋ ਟਰਕੀ ਦੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਜੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਰਡੇਨਲਸ ਦਾ ਜੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵॉर ਦਾ ਟਰਕੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਕੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਡਾਰਡੇਨਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਡਾਰਡੇਨਲਸ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਬੋਸਫੋਰਸ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਸੀ ਐਂਡ ਐਗਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਸੀ ਐਂਡ ਐਗਨ ਸੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਡਾਰਡੇਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਿ ਵॉर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਟੈਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਗਨਸ, ਟੈਂਕਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਵॉर ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਉਹ ਵॉर ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਇਲੂਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਲੂਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੋ ਵॉर ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਵॉर ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵॉर ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵॉर ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਜਾਓ ਕਿ ਵॉर ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਬਟ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਲੇਖਕ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ, ਪੋਇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵॉर ਨੂੰ, ਕਿ ਵॉर ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕਨਸ ਪਾਊਡਰ ਕੈਗ ਆਫ ਯੂਰਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬਾਲਕਨ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਊਡਰ ਆਫ ਕੈਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਊਡਰ ਕੈਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਸਾ ਜਾਂ ਟਰੰਕ, ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅੱਗ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਿੱਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਕਸਾ ਫਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾਜੇਵੋ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਸਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੱਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰੈਡੀਨੈਂਡ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਜੋ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੋ। ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਸੀ ਆਰਕ ਡਿਊਕ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ। ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਕਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਕ ਡਿਊਕ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਹੀ ਅਗਲੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨਗੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ। ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਸਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੈਬਰੀਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸੈਪ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਗੈਬਰੀਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸੈਪ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੈਬਰੀਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸੈਪ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਸਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਰਬੀਆ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਾਜੇਵੋ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 28 ਜੂਨ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੀਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਕਡਿਊਕ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦਾ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੈਬਰੀਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸੈਪ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾਜੇਵੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਰਾਜੇਵੋ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 28 ਜੂਨ 1914 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 1901 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਲਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਸਤ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੈਪ ਸੀਗਾ ਗੈਬਰੀਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸੈਪ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਇਸ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀਆ ਨੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਲਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 1901 ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਗਸਤ 1901 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 1911, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਈ 1911 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੈਥ ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਔਰ ਡੈਥ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡੈਥ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਦੋਂ ਆਰਕਡਿਊਕ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੈਬਰੀਲੋ ਪ੍ਰਿੰਸੈਪ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੈਂਡ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬੀਆ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਰਬੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਬੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ। ਤੇ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲਕਨਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲਕਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਬੀਆ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਜੋ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।
क्यों? क्योंकि सर्बिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਲੈਵਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੈਵਿਕ। ਜੋ ਸਲੈਵਿਕ ਪਰਸਨਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਲੈਵਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਤੇ ਤਾਂ ਸਰਬੀਆ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਸ਼ੀਆ ਜੋ ਗਿਆ, ਸਰਬੀਆ ਕਿਸ ਕੋਲ ਗਿਆ? ਹੈਲਪ ਲਈ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੀਆ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ? ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਲਪ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 5 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ। 5 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਕੋਲਸ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਜੁਲਾਈ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ। 20 ਜੁਲਾਈ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ ਨਿਕੋਲਸ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਸਟਰੀਆ ਹੰਗਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 28 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਲਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਟੈਂਟੇ ਜੋ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 3 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਐਂਡ USA ਹੈ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।